असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग की हाल चाल ने सारे ने अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक अल्लाह पाक सब नु खुश रखे जिथे भी वास्ते मुस्कुराते रहो आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता नुश्ता कर लिया है और आसियत आज सवेरे सवेरे ही जाके आराम नाल सुकून नाल पै रही है ते किरणों एदे जड़े ना अग्गा तरी जा रही है ओके दूसरे हवेजा तरी जा रही है। शादी तू आवन तू बाद ना कपड़े ही कपड़े कट्ठे होए पे ने पता नहीं हुण दोवां घरां दे ने कि एक घर दे ने एक तां आ भिजे पे कुछ ओ पे होए कुछ आ पे होया इंज ना कपड़ियां दे टाल चढ़े पे चेक करो तुसीं क्यों किरण ये कपड़े किंदे किंदे आणगे मंदे हैं एक ही घर दे किंदे सुमेरा लांदे बस अपने धोप अपने आले टाल पे ने बस ठीक है हाय दो दूलो धुप वाह निकली खली माशाल्लाह चेक करो तुसीं साफ सुथरा मौसम हो। भाई बाबू के मामू बाबू मैं ताके भाई बाबू सदी वो सवेरे का काम वेखो पानी भर के टूटी खुली छाड़ के चली जाती है मुस्सी और आज ना एक दो काम है गए नवेड़ने ने इंशाल्लाह ताला। एक ना नलका सी इंस्टॉल करना है कैनेडा वाली बाजी की तरफों वो भी मतलब एक गरीब फैमिली है उन्होंने घर लगवा के देना और दूसरा जड़ा है ना जाके चेक करना है अगर तो सुक गया है समझो कि वाशरूम बल्कि मेरा दिल है कि दो में इको बारी जड़े ना दरवाजे लगवा दिते जाए उधरला तैयार हो जाता है उनका भी लग जाए इकट्ठा ही तो इनका भी इकट्ठा लग जाए क्योंकि बार बार फिर लैके आना जाना वो भी औखियाई होंदी तो पेट्रोल तो पता है कि 500 रुपये लीटर एक बार हो के तो समझो थोड़ा जिहा थल्ले आ गया अल्लाह कीता हुण पता नहीं ये मिनट मार के छक्का कदों लगता है जाना हुण छक्के ते ही है छक्के तो ही बल्कि उत्ते जाएगा इस करके थोड़ी जी जड़ा ना बंदा खुद ही बचत कर लवे तो बेहतर है भी यानी इको बारी दरवाजे दरवाजे लिया के ते फिट करवा सकता है ठीक है ना। दानिश की शादी के बारे ना काफ़ी सारे कमेंट वेखण नूं मिल रहे हैं तकरीबन डेली हर वीडियो के थल्ले कमेंट यही आउंदा कि दानिश की शादी कब कर रहे हो ईद तो 10वें दिन तुसीं आखिया सी लेकिन हुण तो कोई तुसीं गलबात विच कदे जिक्र नहीं कीता ते लिहाजा हुण मतलब कदों शादी कर रहे हो। खैर कल असी ना मतलब एक बाई और भरजाई को गए से मैं आखे जरा उन्हें इस गल नूं किसी अन्ने बन्ने लाइए क्योंकि ये फर्ज है तो हर सूरत अदा करना ही करना है गया ठीक है तो लिहाजा उन्हें आख्या भी हाले फिलहाल जड़ा ना साडी कोई गुंजाइश नहीं हैगी ना ही साडे कोल समान कंप्लीट होया बच्ची का तो ना ही कोई गुंजाइश है मतलब ये सारी गल आ भैणां भरावां नूं तो सदना ही पौंदा है फिर खर्चे भी होंदे आ ते जड़ा रोटी पानी का खर्चा टेंटां का खर्चा मतलब है कि काफ़ी सारे अखराजात होंगे हैं शादियों तो तुहानूं पता ही है इस करके उन्हें आखे फिलहाल की घड़ी साढ़े कोल कोई गुंजाइश नहीं हैगी तो इस बारे सोचते तो असी भी पे हाँ कि साडा भी दिल करता है कि जल्दी जल्दी इस जड़ा फर्ज नूं अदा करके आज़ाद होइए लेकिन की करिए जेब साथ नहीं देंदी बजट है कोई नहीं आमदनी भी कोई नहीं हैगी तो कोई जरिया भी नहीं हैगा कि जड़ा मतलब है ना किसी इस गल नूं बन्ने ला छड़िए। खैर मैं शाम टाइम उन्होंने फिर वीडियो देखी और उनके कह रहे थे कि साढ़े को एक ही जरिया है कि जड़ी है ना एक गां तो एक बच्चा ये बेच के ना तो इस फर्ज तो आज़ाद होइए और इस गल नूं किसी सिरे लाइए ठीक है ना। बाकी जिस टाइम बंदा दिलों हो के नीत के टुर पवे ना कि मैं काम करना है और नेकी का काम होए उनदे अल्लाह ज़ात पाक साथ देंदी है ठीक है तो लिहाजा हूँ इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस फर्ज तो आज़ाद होइए और इस गल नूं किसी सिरे लाइए इंशाअल्लाह ताला। मैं भी उन्होंने आख्या जितने जोगा मैं हाँ जिन्नी कि मेरी गुंजाइश है जिन्नी कि मेरी हस्बे तौफीक है मैं तुहाडे नाल खड़ा बाकी अल्लाह ज़ात पाक मदद करसी मेरी औकात नहीं हैगी कि मैं मतलब कि किसी की कोई हैल्प कर सका या कोई किसी नाल तावन कर सका ठीक है ना। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा लेकिन तुसी जड़ा ना नीत के टुरो नीयत नेक रख के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनदे च मदद करेगा। मसला थोड़ा जिहा होर भी है कि दानिश तो बेफाम बनया होया है लेकिन बच्ची का कोई किसी कौंसल नाम वगैरह तक नहीं लिखा होया उनका भी थोड़ा जिहा मसला बनना है वो भी मतलब है ना कोई वकील शकील करके उनका कोई हल कढ़ के कौंसल नाम दर्ज होगा उत्थों फिर मतलब कि कंप्यूटराइज करवा के फिर उस तो बाद निकाह जरा रजिस्ट्री होगा। अदरवाइज समझो कि जिस तरह पहले निकाह होंदे सी ना शरई उस तरह ही निकाह होना नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होना लेकिन कोशिश करांगे कि उनका नाम किसी कौंसल दर्ज करवा के फिर उतों बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा के फिर इंशाअल्लाह ताला उनका निकाह जरा ना पढ़ाया जाएगा और जल्दी इंशाअल्लाह ताला
ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਟੈਂਟ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਲੀਮਾ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਵਲੀਮਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਉਂਦਰਾ ਉਹ 1500 2000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਵਤ ਵਲੀਮਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਾਵਤ ਵਲੀਮਾ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾਵਤ ਵਲੀਮਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਪਲਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਸੀ ਸਰਵਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਾਫਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਸਰਵਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹੀ ਮਰਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਖੂਹੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾ ਕਿ ਵੀ ਨਲਕੇ ਛਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਪਨਾਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਲਜ ਪਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕੋਠਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੁਨਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹੱਕਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਲਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਲਕਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ 3-4 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਲਕਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਢੇਡ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ यानी कि आपे अल्लाह आसरा किसे आके करना है भाई, लगदे टपदे किसी ने पता चलिया था कोई भी इना दा वसाइल है ना कोई ठीक है। बहुत मेहरबानी होसी। चलो अल्लाह चंगिया करसी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बाकी भाई साहब बेपनाह हकदार ने, ठीक है ना। ते लिहाजा वैसे भी इन्हों जरा ना
ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਸ਼ਾਮਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਲਕੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਲਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਮਾਨਾ ਸਮੂਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਡੁਗਵਾੜੂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਾ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹੀਰ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਣੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਣਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਸੋ ਲੱਗਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਨੇ ਆ ਤੂੰ ਛਾਂ ਛਪਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰੋਡ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਹੋਰੀ ਆਂਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕਟਾਓ ਕਟਾ ਸਕਤਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈ ਖਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਹੀ ਨੇ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਟੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਏ ਲੈ ਆਏ ਵੇ ਖਾ ਵੀ ਟੋਇਆ ਆਉ ਵੀ ਟੋਇਆ ਉਹ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਰਾਂ ਲੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਮਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਟੋਇਆ ਸ਼ੋਇਆ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੇਤ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਉਸੇ ਪਾਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੂੰਘਾ ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ काम ना मिस्त्री A1 करते ने मैं ना कोई कसर नहीं छड़ते यकीन करो इतना सुथरा ते सोहना काम ते तेजी नाल करते ना चेक करो तुसी बहुत ही खूबसूरत काम करते माशाअल्लाह हर तरफ जिहड़ा ना बिल्कुल सफाई सुथराई नाल सोहना काम करते ते तकरीबन हुण एक चन्ना रह गया प्लस्तर कराने वाला छत हो गई मुकम्मल 3 टाइलां जिहड़ियां थोड़ियां सी ओह भी आके लग गईयां ने ते ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁਬਹ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਜਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਸੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਦਾਂਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦਾ ਮੋੜ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਫਦਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣਾ ਹਾਂ ਬਤੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਗਰ ਗੋਰੀਆਂ ਪਈ ਤੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਲੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਟੁਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਭਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਸੀਆ ਭੁੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ
ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੀਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਕਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੰਨੂ ਚਲੋ ਗੁੰਨੀ ਜਾ मेरे साथ करो और कोई फैक्ट्री से चाक ना ना लिया करो मेरे साथ क्या तो तेरे सामने ना लिया करिए हैं नहीं दस खा अंदर आटे में साई वाला नादरी जो कहदला चाक कहदला मैं तो भाई मेरे साथ नहीं चाक तो लावा ना किसे लिया वजह मैंने या संगा कोई भी ना लगो वाह भाई वाह कमरा तो जुड़िया पिया सैटिंग चेंज कर दी गई है सारा कुछ इस पासे जोड़ छड़िया ते दाने किवें पाने जी ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ खाली ते है दाने पाने कित्थों है झाड़ के इधू झाड़ के पासा ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਾਟ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ चौंदा मुंह केड़े पासे ਫੁੱਲੇ रखिया ਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਟ ਛੜਿਆ ਹੈ अच्छा अच्छा ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਟ ਛੜਿਆ ਹੈ चलो सही है बेहतरीन है माशाल्लाह लो जी भाई साहब नवा कट्टा खुल गया है हुने हुने मैं भाई नवाज दी वीडियो भी देखी है और भी कई वीडियो देख रहा इदू भी आवाज लग रही है कि मैं फिर जेड़े वीडियो देख रहे हाँ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1000 ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 195 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 50000 ਦਿਨ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ 50000 ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 50000 ਵੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ फिर की कर सा डिलीट कर सा काट नहीं सा मजदूरी कर सके ऐसा नहीं करेंगे हम नहीं ऐसा करेंगे फिर भाई साहब भाई नवाज ਦਾ ਇਹ ਖਣਾਈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 50000 ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ FBR ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਫੇਕ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਛੁਰਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਆਸੀਆ हाँ लेकिन वो है आंदे पे कोई 50000 तो उत्ते सब्सक्राइबर वाले नूं जेड़ा ना मसला है लेकिन साढ़े तो तकरीबन हाले तो कि 7-8 हज़ार ही है 50,000 तक कोई नहीं पहुंचे जदन पहुंचे फिर वेखी डिठी जासीगी।